Hello everybody, today we are discussing about general anesthetics. So general anesthetic, what is meant by general anesthetics? It produces, these are the drugs which produces the reversible loss of all sensations and total body going to the unconsciousness. Okay, so general anesthetics provides 5 important benefits, that are loss of all sensations, all total over body, loss of sensation, sedation may occur and reduced anxiety, excitement will be reduced, lack of awareness and amnesia, loss of temporary memory, then skeletal muscle relaxation occurs, then suppression of undesirable reflexes, all reflexes are suppressed, and one important action is the analgesic, it reduces the pain. Then stages of anesthesia. So in these stages, general anesthesia may involve 4 stages. One is stage of analgesia, stage of excitement, stage of surgical anesthesia, and stage of medullary paralysis. So in this first stage, without amnesia, without loss of temporary memory. Amnesia means loss of memory. Okay, so first stage lo memory loss avvadu, just pain maatrame reduce avutundi. Then excitement stage లో nausea, vomiting, hyper reactivity ఉంటుంది, irregular respiration ఉంటుంది. అండ్ సర్జికల్ అనస్థీషియాలో థర్డ్ స్టెప్లో మనము సర్జరీకి ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. స్లీప్ కండిషన్ వస్తుంది, దెన్ నార్మల్ రెస్పిరేషన్, నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రెస్పిరేషన్ రెండు నార్మల్కి వస్తాయి, కానీ సెకండ్ స్టేజ్లో ఏమి ఇర్రెగ్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఉంటుంది. సో థర్డ్ స్టేజ్లో మనము సర్జరీస్కి ప్రొసీడ్ అవుతాం. దెన్ థర్డ్ స్టేజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే మెడులరీ పెరలైసిస్, ఆల్ ఓవర్ బాడీ గోయింగ్ టు ది డిప్రెషన్ ఆర్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ వాసోమోటర్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సెంటర్స్ అనమాట. సో ఇన్ సమ్ కండిషన్స్ కోమా వస్తుంది, సమ్ కండిషన్స్ డెత్ మే అకర్స్. Then what are the classification of general anesthetics? General anesthetics mainly divided into 2 types, inhalational anesthetics and intravenous general anesthetics. So inhalational anesthetics are 2 types, gaseous states and volatile liquids. Gaseous states examples nitrous oxide, volatile oils are ether, halogen, enfluorine, isoflurane, desflurane and sevoflurane. These are the examples for volatile liquids. Then intravenous anesthetics are inducing agents, benzodiazepines and miscellaneous. Inducing agents are thiopentone, methoxyhexanate, sodium, then propofol, etomidate, that are the inducing agents. Benzodiazepines are diazepam, lorazepam, midazolam, these are the benzodiazepines category. Then miscellaneous are ketamine and fentanyl. In this star mark ఇచ్చాను కదా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ drugs అనమాట. Halogen also one of the important drug in this category for semester exams. Okay, then what is the mechanism involved in general anesthetics? So general anesthetics, first class of drugs, first group of drugs are etamine, propofol and barbiturates అనమాట. So first drugs are attached to the receptor, that is the GABA receptor dependent and NMDA receptor dependent. 2 mechanisms ఉంటాయి, GABA A and NMDA receptors. 2 receptorsకి బైండ్ అవుతాయి అనమాట. సో GABA receptorsకి బైండ్ అయ్యే డ్రగ్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే మెకానిజము, ఫస్ట్ డ్రగ్ బైండ్ టు ది GABA receptors. GABA means GABA amino butyric acid కదా, వెజికల్స్లో సినాప్టిక్ వెజికల్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది న్యూరాన్లో. సినాప్టిక్ వెజికల్స్ స్టిమ్యులేట్ అయిపోయి ఎక్కడికి రిలీజ్ చేస్తాయి అంటే సెక్రీషన్ని, దట్ ఈస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ని సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్లోకి సెక్రీట్ చేస్తాయి. సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్లో క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఏమి కంటిన్యూస్గా ప్రొలాంగ్ చేస్తుంది. ఓపెనింగ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్గా ఓపెన్లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ప్రొలాంగ్స్ ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్. ఓకే, సో సెల్యులర్ ఫంక్షన్స్ అంటే న్యూరో సెల్యులర్ ఫంక్షన్స్ టెంపరీగా స్టాప్ అయిపోతాయి. సో టోటల్ బాడీ గోయింగ్ టు ది అన్కాన్షియస్నెస్. ఓకే, దెన్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్, ketamines and gases are nitrous oxide and cyclopropane అనమాట.
These are drugs bind to the NMDA receptors. Then NMDA receptors releases the glutamate neurotransmitter stored in the synaptic vesicles, then released into the synaptic cleft. It will completely blocks the కాల్షియం ఛానల్స్. సో కాల్షియం ఛానల్ బ్లాక్ అయిందంటే మనకు ఇంపల్స్ జనరేట్ అవ్వదు అనమాట. ఇంపల్స్ జనరేట్ అవ్వకుంటే యాక్షన్, సెల్లార్ యాక్షన్స్ ఏమీ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ది మెకానిజం ఇన్వాల్వింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏమి అంటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇది కాల్షియం ఛానల్స్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేస్తూ ఉంది. కానీ దేన్ని ఓపెన్ చేస్తుందంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ పొటాషియం ఛానల్స్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. దెన్ డిక్రీజెస్ ది న్యూరో ఎగ్జైటబిలిటీ తగ్గిపోయిందంటే న్యూరో సెల్యులర్ ఫంక్షనల్స్, నర్వ్ సెల్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ స్టాప్ అయిపోతాయి. సో మనకి కండిషన్ ఏది అన్కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది. దెన్ థర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ హైలోథెన్, ఎన్ఫ్లూరిన్, ఐసోఫ్లూరిన్, సేవోఫ్లూరిన్, డెస్ఫ్లూరిన్. దీస్ ఆర్ ది డ్రగ్స్ categorized under the group 3 drugs. So these having two mechanisms, NMDA act, which are drugs, some of the drugs act on the GABA receptors and NMDA receptors. NMDA receptors means N-methyl D-aspartate receptors. Okay. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ఫార్మకోకైనెటిక్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం లోకల్ అనస్థెటిక్స్ చెప్పాం కదా. రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్, స్పైనల్ అనస్థీషియా అని చెప్పి. రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ మెథడ్, దెన్ సబ్డ్యూరల్ స్పేస్, ఇవన్నీ ఈ రూట్స్లో మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. దెన్ ఐవి అండ్ ఐఎం ఎక్సెప్ట్ దట్ వీనస్లో, ఇంట్రామస్కులర్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట జనరల్ అనస్థెటిక్స్ని. దెన్ మెటబలైజ్డ్ ఇంటూ ది సైటోక్రోమ్ P450 ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది లివర్. సో మనం జనరల్గా చెప్పాలంటే మెటబలైజ్డ్ ఇన్ ది లివర్. దెన్ ఎలిమినేషన్ త్రూ ది ఎక్స్పిరేషన్. సో ఎక్స్పిరేషన్ గ్యాసెస్ ఫామ్లో బయటకు వెళ్తుంది అనమాట. దెన్ ఫార్మకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ సివిఎస్ఎంఈ ఇంక్రీజెస్ ది బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ కార్డియక్ అవుట్పుట్. రెస్పిరేటరీ సెంటర్ బ్రాంకో డైలటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దెన్ సిఎన్ఎస్ సెంట్రల్ నర్వ్స్ హాలోజినేషన్ అండ్ సెడేషన్ మే అకర్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ అనాల్జెసిక్స్ అనమాట. సో ఆల్ బాడీ కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోతుందంటే ఆల్ పెయిన్స్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట. డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ వచ్చేసి దేని కాంబినేషన్లో ఇవ్వకూడదు అంటే ఎట్రాక్రూనియం అండ్ కిటమైన్, ఈ రెండు కాంబినేషన్లో మనం ఇస్తే ఏమవుతుంది, స్కెల్టల్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అంటే బ్లాక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్లో మనము ఏమి ఇవ్వకూడదు, జనరల్ అనస్థెటిక్స్ని ఇవ్వకూడదు. దెన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. డ్రౌజినెస్ ఉంటుంది, అంటే డల్గా లేజీగా ఉన్నట్లు మత్తుగా ఉంటుంది. దెన్ వీక్నెస్, ఫ్యాటిగ్ ఏ ఫ్యూ డేస్ పోస్ట్ అనస్థీషియా. సో అనస్థీషియా ఇచ్చేసిన తర్వాత సర్జరీస్ అయిపోయిన తర్వాత 2 days వరకు, కొన్ని రోజుల వరకు ఏమి ఉంటుంది, ఫ్యాటిగ్గా ఉంటుంది, అంటే వీక్గా ఉంటుంది బాడీ. బ్లర్డ్ విజన్ ఆఫ్టర్ జనరల్ అనస్థీషియా మనము ఇచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని మనము పోస్ట్ అనస్థీషియా అంటున్నాం కదా. దెన్ బ్లర్డ్ విజన్, హెడేక్, షివరింగ్, మజిల్ పెయిన్, నాజియా, వామిటింగ్ కామన్గా ఉంటుంది. సోర్ థ్రోట్ ఉంటుంది, నైట్ మైర్స్. దెన్ ఇంక్రీజెస్, అవి కాకుండా ఏమో యాక్షన్స్ ఉంటాయంటే ఇంక్రీజెస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ పల్స్ రేట్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దెన్ ఇంక్రీజెస్ మజిల్ టోన్, ఇంక్రీజెస్ లాక్రిమేషన్, ఇంక్రీజ్ సెలైవేషన్ అండ్ ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. Today we have to see about only general anesthetics, classification and mechanism of action. What are the pharmacokinetics and mechanism of action, pharmacological actions and adverse effects of the general anesthetics. Okay, thank you.